press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students, in the previous video we have learnt to determine the shape of the molecule with hybridization sp3. Okay, by using the sp3 hybridization, by finding out its hybridization followed by the number of lone pair of electrons present on the central atom, we can easily determine the shape of the molecule. Okay, geometry of the molecule hybridization in the bartade, followed by shape of the molecule which results due to the repulsive interactions of lone pairs, bond pairs, lone pairs, followed by bond pair interactions. Okay, in the last video we have get cleared with sp3 hybridization. There we have learnt three type of shapes of sp3 hybridized molecules. First one, it is tetrahedral shape with bond angle 109 degree 28 minutes, and the second one, it is pyramidal shape in which the central atom has a single lone pair of electrons, and in the third one, which is a bent shaped molecule in which the central atom has got two lone pair of electrons. Okay, with the increase in the number of lone pair of electrons on the central atom, arrangement of atoms around the central atom andre bond pair of electrons arrangement ಆಗೋದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ನ ಸುತ್ತ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆಗ ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ ಟುಡೇ in this class we are going to have one more type of hybridization, that is sp3d type of hybridization, in which the geometry of the molecule is going to be the trigonal bipyramidal geometry. ಆದರೆ shapes of the molecules it is not equal to this trigonal bipyramidal. Okay, based upon the number of bond pairs and number of lone pairs, arrangement of atoms around the central atom which decides the shape of the molecules. Okay, let us move on to the another type of hybridization, that is sp3d type of hybridization. Suppose while calculating the value of x ಅನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? 1/2 into v plus m minus c plus a. This is the formula to calculate the value of x, and based upon the value of x we will came to know the type of hybridization. Value of x2 ಆದ್ರೆ sp ಇರ್ತದೆ, value of x3 ಆದ್ರೆ sp2, if it is 4 sp3, if it is 5 sp3d. Based on the value of x we will conclude the type of hybridization. Okay, next, how to calculate the lone pair of electrons? ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬೈ x minus number of terminal atoms on central atom. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತಾವಲ್ವ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಟಮ್ಸ್, ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಇವೆರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ we can easily predict the shape of the molecule also. Okay, now if the value of x given here, it is 5 x value ಬಂದಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. value of x, number of electron pairs in a central molecule 5 pairs ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ? sp3d type of hybridization ಬರುತ್ತೆ. this is sp3d type of hybridization. value of x is 5. ಹೌದಲ್ವಾ? ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ 2 sp, x equal to 3 sp2, x equal to 4 sp3, x equal to 5 sp3d, x equals 6 sp3d2,
X value is 7, then it becomes sp3d3. ಓಕೆ, ಇದು ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, VBT ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾವ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಹಿಯರ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ 5 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇದೆ. 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಔಟ್ ಆಫ್ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ಸ್ 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಕೂಡ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ನ ಮೇಲೆ 5 ಕೂಡ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಮೇಲೆ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗೇನಾಗ್ತದೆ, ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ AB5 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಇದೆಂತ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ? AB5 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. Followed by the type of hybridization will be sp3d. If the value of x is 5, the type of hybridization will be sp3d. Okay, for a particular sp3d hybridization, the geometry is always trigonal bipyramidal. Trigonal bipyramidal is the geometry of a sp3d hybridization. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಜಾಮಿಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ಇದು ಕಾಮನ್ ಇರ್ತದೆ. But there is a change in the shape of the molecule. Okay, ಯಾವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ shape of the molecule? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾಗ. ಯಾವಾಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮಿನ ಮೇಲೆ, ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮಿನ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ಸೇ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಬರೀ ಬಾಂಡ್ಸೇ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಿನ ಜಾಮೆಟ್ರಿ, ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಿನ ಶೇಪ್ ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಇರ್ತವೆ. ಯಾವಾಗ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ, ಆವಾಗ ಲೋನ್ ಪೇರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ಗಳು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆದಾಗ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆರ್ 5, ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ಸ್ 5 ಇದ್ದು ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ 0 ಇದೆ. ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ AB5 ಟೈಪ್, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ಸೇ ಅಂತ, ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. sp3d ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಬಂದಿದೆ, ಟ್ರಿಗನಲ್ ಬೈಪಿರಮಿಡಲ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿ. ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೋ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಫ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ಸ್ 4 ಆರ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಪೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, 4 ಆರ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಪೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ ಇದೆ ಅಪ್ಪ, ಟೋಟಲ್ 10 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 4 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಅಂದರೆ 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಇನ್ನು 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಮೇಲೆ. ಆಗೇನಾಗ್ತದೆ, ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ವಿಚ್ ರಿಸಲ್ಟೆಡ್ ಈಸ್ AB4. B4 ಮೀನ್ಸ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಪೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಅವು 4 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. L1 ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇದೆ, ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ? ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮಿನ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್, ನೋ ಡೌಟ್. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಹಿಯರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ 5. ಟ್ರಿಗನಲ್ ಬೈಪಿರಮಿಡಲ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಬಂತು. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಶೇಪ್? ಏನಾಗ್ತದೆ ಶೇಪು ನೋಡಿ. ಟ್ರಿಗನಲ್ ಬೈಪಿರಮಿಡಲ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತಪ್ಪ? ಒಂದು ಎ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಆಫ್ ಟ್ರಿಗನಲ್ ಬೈಪಿರಮಿಡಲ್ ಶೇಪ್. 2 ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 3 ಈಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇವೆರಡು ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್, ಇವು 3 ಈಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಟ್ರೈಗನಲ್ ಬೈಪಿರಮಿಡಲ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಇದು, ಹೌದಾ? ಈ ಶೇಪ್ 5+0 ಇದ್ದಾಗ, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಬಾಂಡ್ಸೇ ಅಪ್ಪ. 1 2 3 4 5 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲವೂ 5 ಬಾಂಡ್ಸ್, 0 ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್, ಯಾವ ಲೋನ್ ಪೇರ್ಗಳು ಇಲ್ಲ. ಲೋನ್ ಪೇರ್ಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಬಾಂಡ್ಗಳ ನಡುವಿನ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸು ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ. ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಡ್ಯೂ ಟು ದ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸು ಇವುಗಳು ಬಾಂಡ್ಸು ಎಲ್ಲೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವು ಇದ್ದ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲೇ ಇರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವುಗಳ ಶೇಪ್ ಏನೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್
central atom has 4 bond pairs. 4 bond pairs ಇಂದ ಹೊಂದಿದ್ದು ಒಂದು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 2 3 4 ಓಕೆನಪ್ಪ, 4 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ದೆನ್ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್. ಲೋನ್ ಪೇರ್ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆದಾಗ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸೀಸಾ ಶೇಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೀಸಾ ಶೇಪ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೀಸಾ ಶೇಪ್. ನೋಡಿ, ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲನ್ನು ಈ ಥರ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಥರ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಏನು ಬರ್ತದೆ? ಸೀಸಾ ಶೇಪ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಶೇಪ್ ಹಂಗಾರಿದು? ಸೀಸಾ ಶೇಪ್. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ 4 ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಇದ್ದು ಒಂದು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಥರ. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ if out of 5 electron pairs 3 ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ, 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ಸು ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ಸು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. 3 + 2 3 ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಇದೆ, 2 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ನೋಡಿ, ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ಸ್. 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಅಂದರೆ 10 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ಅದರಲ್ಲಿ 1 2 3 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೌದೇನಪ್ಪ? 3 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು 2 ಏನಿದೆ? 2 ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, 2 ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇದೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಲೋನ್ ಪೇರ್ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಫಸ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇದೆ. ಎರಡಕ್ಕೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ರೀ. ದೇ ಎಕ್ವೈರ್ ಮೋರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆನ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್. ನಾವು ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ವೆನ್ ವಿ ಕಂಪೇರ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಆನ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಅಮಾಂಗ್ lone pair of electron and bond pair of electron. Bond pair of electrons acquires more space on the central atom. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವು ಫ್ರೀಲಿ ಇರ್ತವೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಆದರೆ ಈ ಬಾಂಡ್ ಪೇರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು 2 ಬಾಂಡ್ಸಿನ ನಡುವೆ ಅಥವಾ 2 ಆಟಮ್ಸ್ ನಡುವೆ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವುಗಳ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅವುಗಳ ಸ್ಪೇಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಅವೇನು ಮಾಡ್ತವೆ? ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ನ ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ 2 ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವೆರಡು ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಚ್, ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಚ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ರಿಪಲ್ಸ್ ಈಚ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಆವಾಗ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲನ್ನು ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಟಿಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಏನಾಗ್ತದೆ? ಈ ಶೇಪ್ ಇದೆಯಾ ಇದು? ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಯಾವ ಶೇಪಿಗೆ ಬರ್ತದೆ? ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್, ಈ ಥರ ಶೇಪಿಗೆ ಬರ್ತದಪ್ಪ ಅದು, ಈ ಶೇಪ್. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ಸ್ 5 ಇದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆಗಿ 2 ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೋ ಆ ರಿಸಲ್ಟೆಡ್ ಶೇಪನ್ನು ನಾವು ಟಿ ಶೇಪ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಟಿ ಶೇಪ್ಡ್. ಇದನ್ನ ನೀವು ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಓನ್ಲಿ 1 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೀಸಾ ಶೇಪ್. ಸೀಸಾ ಶೇಪ್ ಬರುತ್ತೆ. 2 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಟಿ ಶೇಪ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಹಿಯರ್, ದಟ್ ಈಸ್ 2 ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇದ್ದು, ಓಕೆ, ಅಮಾಂಗ್ 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ಸು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ಸು 2 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, 3 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ.
ನೋಡಪ್ಪ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, 2 ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, 3 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನೋಡಿ 2 ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಇದೆಯಪ್ಪ, 1 ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಅನದರ್ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್. 3 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇದೆಯಾ, 1 2 3, 3 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಯಾವ ಶೇಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಶೇಪ್? ನೋಡಿ ಇವೆರಡನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನ ಹೇಳುವಾಗ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಟ್ರಯಾಗನಲ್ ಬೈಪಿರಮಿಡಲ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಅಂತೀವಿ. ಆದರೆ ಶೇಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳುವಾಗ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಶೇಪ್ ಉಳಿತದಪ್ಪ ನಿಮಗೆ? ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಉಳಿತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀರಿ? ಶೇಪ್ ಅನ್ನ ಲೀನಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ಲೀನಿಯರ್ ಶೇಪ್, ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಶೇಪ್ ಇದನ್ನ ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ವಿ ಡು ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್. ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ ಶೇಪ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಜಾಮಿಟ್ರಿ. ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಎರಡನ್ನೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಜಾಮಿಟ್ರಿ. ಓನ್ಲಿ ಬಾಂಡೆಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು 5 ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇದ್ದು 0 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಶೇಪ್ ಎರಡು ಕಾಮನ್ ಇರ್ತದೆ. ಸಪೋಸ್ 4 ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇದ್ದು 1 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ಸ್ ಸೀಸಾ ಶೇಪ್, ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಇಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. 3 ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇದ್ದು 2 ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಈ ಶೇಪ್ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, 2 ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇದ್ದು 3 ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಸಿಂಪಲ್. ಶೇಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ? ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಪೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್. ಇವುಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ರಿ. ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆಯಪ್ಪ? ಬಾಂಡೆಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಲೀನಿಯರ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಶೇಪ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು? ನೋಡಿ ಈ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ಸ್. ಬಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವು ಯಾವ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಶೇಪ್ ಅನ್ನ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇಫ್ 2 ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂಡ್ 3 ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ, ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದೇ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇದೆ, 3 ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇದೆ, 3 ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ 2 ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ಸ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇವುಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಉಳಿಯೋದು ಇದೊಂದೇ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೀನಿಯರ್ ಶೇಪ್ ಮಾತ್ರ ಉಳಿತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಲೀನಿಯರ್ ಶೇಪ್. Okay, by using this chart we can easily predict the molecules which exhibits sp3 hybridization, which are having a different shapes of molecules exhibiting a sp3d hybridization. Okay, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಶೇಪ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ by taking a suitable examples. Okay, examples are more important. ಇವುಗಳನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 1 ನೋಡಿ. ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒನ್ಸ್ ಯು ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಶೇಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ಆರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಟಮ್. ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅಂಡ್ whether the terminal atoms attached to the central atom are monovalent or divalent ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಅನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಬರಬೇಕು. ಎರಡನೇದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರೂಪ್ಸು ಮೋನೋವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಡೈವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋಕೆ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. followed by to calculate the lone pair of electrons. ಇವೆರಡೂ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ we can easily predict the hybridization and by using this we can easily predict the shapes.
Okay, first formation of PCl5 molecule. Formation of PCl5 molecule. Okay, simple. ನಮಗೆ ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಇದೆ, ಏನು ಶೇಪ್ ಇದೆ, ನಮಗೇನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು 0 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ, ಇದ್ರದ್ದು ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಪ್ಪ, 1/2 ಇಂಟು ವಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. Okay, x is equal to half into V. V stands for what? V stands for the valence electrons present in the central atom. Central atom yaudappa idralli navu yaudanta identify madbeku. How to identify the central atom here? The atom which is present in a lesser number. ಯಾವ ಆಟಮು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಥವಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. PCl5 ಅಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಬರೀ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ, 5 Cl ಆಟಮ್ಸ್ ಅದಾವೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಡೌಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾಸ್ಫರಸ್. ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾಸ್ಫರಸ್. ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಏನಪ್ಪ, ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಬಂದರೆ ಬರೆದು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 2, 8, 5 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ 2, 8, 5 ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತಾವು, 5 ಇರುತ್ತೆ. ಬರಿಬೋದಾ ಇಲ್ಲಿ, 5 ಪ್ಲಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋನೋವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಮೋನೋವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಯಾವುದಪ್ಪ, Cl, Br, I, F, H, OH. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತೆ. ಮೋನೋವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಮ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ಸನ್ನೇ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ Cl ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ Cl ಆಟಮ್ಸು, 5 ಇದೆ. ಮೋನೋವ್ಯಾಲೆಂಟಾ ಡೈವ್ಯಾಲೆಂಟಾ, ಮೋನೋವ್ಯಾಲೆಂಟ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಹಿಯರ್, 5 ಆಟಮ್ಸ್. ಈಸ್ ದಿಸ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಅ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆರ್ ಅ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಲ್ಲ, 0 ಚಾರ್ಜಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಚಾರ್ಜಸ್ಸನ್ನು ಎಡಿಷನ್ ಅಥವಾ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾವು 5 + 5 10, 10/2 is equal to 5. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸು 5 ಬಂತು. ಇಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ 5 ಬಂದರೆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ 5 ಬಂದರೆ sp3 ಡಿಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. sp3 ಡಿಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್. ಓಕೆನಾ, sp3 ಡಿಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್, ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್? ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಟಮ್ಸಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅವು ಏನಿರಬೇಕು, ಐದರ್ ಮೋನೋವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆರ್ ಡೈವ್ಯಾಲೆಂಟ್. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಐದರ್ ದೇ ಮೇ ಬಿ ಮೋನೋವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆರ್ ಡೈವ್ಯಾಲೆಂಟ್. You have to subtract those number of terminal atoms, either monovalent or divalent from the value of x. X value ಎಷ್ಟು ಬಂದಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 5 ಮೈನಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಟಮ್ಸ್ ಬೌಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, 5 ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ 5 minus 5 ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು 0 ಬಂದಿದೆ. ನಾವೇನು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಒಂದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ 0 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, 0 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರೆ, ದೆನ್ ದಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಶೇಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಮ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿ. ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಿನ ಶೇಪು ಮತ್ತು ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಎರಡೂ ಕಾಮನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಹೌದಲ್ವಾ? ನೋಡಿ,
5 ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇದೆಯಪ್ಪ, ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, sp3d ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಟ್ರೈಗನಲ್ ಬೈಪಿರಮಿಡಲ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್. ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ನೋಡಿ, ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಯಾವ್ದು ಬಂತಪ್ಪ ಹಂಗಾದ್ರೆ, ಟ್ರೈಗನಲ್ ಬೈಪಿರಮಿಡಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಪಿ Cl 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 Cl. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಯಾವ ಶೇಪ್ ಅಪ್ಪ ಇದು, ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಗನಲ್ ಬೈಪಿರಮಿಡಲ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿನೇ ಬಂದಿದೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ಶೇಪು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ. Okay, is it clear? This is regarding this particular example. Okay, next one more example, that is ನೋಡಿ, SF4 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, SF4 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನೋಡಿ. ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗಿರಲಿ ನಮಗೆ ವರಿ ಬೇಡ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ನಂಬರ್ ಇರ್ತದೋ ಅದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಇದೆ, ಫ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ಸ್ 4 ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಸಲ್ಫರ್ ಆಟಮ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ಆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮಿನ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಲ್ಫರಲ್ಲಿ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಪ್ಪ, ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಸಲ್ಫರ್, 6 ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ. 1/2 ಇಂಟು 6 ಪ್ಲಸ್ ಮೋನೋವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದು ಫ್ಲೋರಿನ್ ಮೋನೋವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ತಾನೆ. ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ಸು, 4 ಇದೆ. ಈ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನೋ ಬಂದಿದ್ರೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಡೈವ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಮೋನೋವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಫ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ ಈಸ್ ಮೋನೋವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಮೋನೋವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ, 4 ಇದೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಲ್ಲ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವಿನ್ನ 0 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. 0 ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 6 + 4 10, 10/2 ಈಸ್ ಅಗೈನ್ 5 ಬಂದಿದೆಪ್ಪ. 5 ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಅದು, sp3d ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್, sp3d ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ಇಫ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆರ್ 5, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 5 ಬಂದರೆ sp3d ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತದು. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ, sp3d ಬಂದರೆ ನೋ ಡೌಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಗನಲ್ ಬೈಪಿರಮಿಡಲ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿ. ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಅಂತೂ ಕಾಮನ್ ಫಾರ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್, ಅದರ ಶೇಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೌ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ x is determined. We need to calculate the number of lone pair of electrons. ಅದೇ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ x ಎಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ, 5 ಮೈನಸ್ number of terminal atoms, number of terminal atoms either monovalent or divalent. number of terminal atoms ಎಷ್ಟಿದಾವಪ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿ, 4 ಇದೆ, 4 ಇರೋದು. 5 minus 4 it is equal to 1. ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಹಂಗಾದ್ರೆ, 1 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 5 ಇದೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 1 ಪೇರ್ ಇದೆ. 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ಸಲ್ಲಿ 1 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇದೆ, ಉಳಿದವೇನಾಗಿರ್ತವೆ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ಸ್. ಅಂದಮೇಲೆ 4 ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಇದ್ದು 1 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇದ್ದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು, ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಅಂತ ಕೇಳಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸು 1 ಪೇರ್ ಬಂದಿದೆ. ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ಸು 5 ಇದಾವೆ. 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ಸ್, 10 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಪ್ಪ ಟೋಟಲ್. 10ರಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲದವು, 1 ಲೋನ್ ಪೇರ್. 1 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ 2 ಅದಾವೆ. ಇನ್ನು 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು 4 ಬಾಂಡ್ಸನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿದವು. 2 ಬಾಂಡ್ ಸೇರಿ, 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸೇರಿ ಒಂದೊಂದು ಬಾಂಡ್ ನನಗೆ 4 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿದವು. ಅಂದರೆ 4 ಬಾಂಡ್ಸು
ಬಾಂಡೆಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಒಂದು ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅವುಗಳ ಶೇಪ್ ಏನಾಗಿರ್ತಾವೆ ನೋಡ್ರಿ, AB4L1 ಟೈಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ಸ್ 4, ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ 1. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಸಾ ಶೇಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಾವು ಆವಾಗಲೇ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ ಶೇಪ್ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಎಸ್ ಒಂದು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇದೆಯಪ್ಪ, ಎಫ್ 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 ಎಫ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೀಸಾ ಶೇಪ್. ಸೀಸಾ ಶೇಪ್. ಓಕೆನಾ? 4 ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ಸ್, ಒಂದು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇದ್ದರೆ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು ಸೀಸಾ ಆಗ್ತದೆ. ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಟ್ರೈಗನಲ್ ಬೈಪಿರಮಿಡಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅಂದಮೇಲೆ ಇನ್ನು SF4 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು ಇದ್ರದ್ದು ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ? ಜಾಮಿಟ್ರಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಗನಲ್ ಬೈಪಿರಮಿಡಲ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿ. ಟಿ ಅಂದರೆ ಟ್ರೈಗನಲ್, ಬಿ ಫಾರ್ ಬೈಪಿರಮಿಡಲ್, ಟ್ರೈಗನಲ್ ಬೈಪಿರಮಿಡಲ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇಪನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೀಸಾ ಶೇಪ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಶೇಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಆಫ್ SF4 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ. ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, SF4 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಬಂದಿದೆ, ಒಂದು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಶೇಪು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಫ್ರಮ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ದೀಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, is it clear this particular example? Okay, next we will move on to the one more example, that is ClF3. ClF3 ನೋಡಿ, ಹಿಯರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ Cl ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಲೆಸ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ. ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಟಮ್ಸು ಫ್ಲೋರಿನ್ ಆಗ್ತವೆ. ಎಷ್ಟು ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ? 3 ಆಟಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ನ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? Cl ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್. ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಅಂದರೆ 17th ಗ್ರೂಪ್. 17th ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದರೆ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತಾವೆ? 7 ಇರ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಆಕ್ಟೇಟನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತವೆ ಅಲ್ವಾ? Cl ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತಾವೆ? ಹಂಗಾದ್ರೆ 7 ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 1/2 ಇಂಟು 7 ಪ್ಲಸ್ monovalent atoms attached to the central atom. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋನೋವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ? ಫ್ಲೋರಿನ್ ಈಸ್ ಮೋನೋವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ನ. 3 ಮೋನೋವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. 3 ಮೋನೋವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಲ್ಲ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಎಡಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, 7 + 3 10. 10/2 is how much? 5. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? 5 ಬರ್ತದೆ. 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಅಪ್ಪ ಅದು? ಅಗೈನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ sp3d ಟೈಪ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್. sp3d ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ದೆನ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಓಕೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 5 ಇದೆ. ಮೈನಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಟಮ್ಸ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 3 ಇದೆ. ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವೈಲ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಎಷ್ಟಿದೆ? 5 - 3 ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇದು? ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸು 2 ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. 2 ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಪ್ಪ? 5 ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, 3 ಅನ್ನೋದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್. 5 - 3 2 ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 2 ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್. 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸಲ್ಲಿ 2 ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇದೆ, 3 ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇದೆ. 2 ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋ 3 ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬರುತ್ತೆ. 3 ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ಸ್, 2 ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲನ್ನು AB3L2 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. L2 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ 2 ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್.
B3 stands for 3 bond pairs. Clear? ಏನಾಗ್ತದೆ? Geometry is common, hybridization is also same. sp3d ಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಟ್ರೈಗನಲ್ ಬೈಪಿರಮಿಡಲ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಬರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೇಮ್. ನೋಡೋಣ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ L2 ಅಂದ್ರೆ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ 2 ಇದ್ದು 3 ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಇದ್ರೆ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಯಾವ ತರ ಬರ್ತದಪ್ಪ? ಟಿ ಶೇಪ್ ಬರ್ತದೆ. ನೋಡೋಣ ಟಿ ಶೇಪ್ ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. Cl F F F. This is T-shaped. ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶೇಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳುವಾಗ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್, ಬಾಂಡೆಡ್ ಪೇರ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್. ಯಾವ ತರ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆಯಪ್ಪ ಇದು? ಟಿ ಶೇಪ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ತರ ನೋಡಿ, ಟಿ ಶೇಪ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಟಿ ಶೇಪ್ಡ್ ಇದೆ. ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಈಸ್ ಅಗೈನ್ ಟ್ರೈಗನಲ್ ಬೈಪಿರಮಿಡಲ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿ. TBP means ಟ್ರೈಗನಲ್ ಬೈಪಿರಮಿಡಲ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿ. ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಏನೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಟಿ ಶೇಪ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರ್ತದೆ, ಟಿ ಶೇಪ್ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we will move on to the one more example. Formation of I3 minus molecule. ನೋಡಿ ಈ ತರ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕೊಟ್ಟರು, I3 minus. ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ I3 minus. ನೋಡಿ ಸಿಂಪಲ್, I3 minus ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ ಆಟಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಥರದ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಯೋಡಿನ್ ಮಾತ್ರ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಯಾವುದು, ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಹಿಯರ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಯೋಡಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಯೋಡಿನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಓಕೆ, 3 ಅಯೋಡಿನ್ ಆಟಮ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಯೋಡಿನ್ ಆಟಮು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಉಳಿದಿರೋ 2 ಅಯೋಡಿನ್ ಆಟಮ್ಸು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಐ ರಿಪೀಟ್, ಔಟ್ ಆಫ್ 3 iodine atoms, 1 iodine atom will act as the central atom. Remaining 2 iodine atoms will act as the terminal atoms. Terminal atoms ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅಂದಮೇಲೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೇನೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಈಸ್ ಅಯೋಡಿನ್. ಓಕೆ, ಅಯೋಡಿನ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ಅಪ್ಪ? ಅದು ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಗ್ರೂಪ್. ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತವೆ? 7 ಇರ್ತವೆ. 1/2 ಇಂಟು ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ 7 ಪ್ಲಸ್ ಅಯೋಡಿನ್ ಮೋನೋವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ತಾನೇ. ಮೋನೋವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟದವು? 3 ಆಟಮಲ್ಲಿ 1 ಆಟಮು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಆಗಿದೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿದವು? 2 ಆಟಮ್ಸ್ ಉಳಿದವು. ಅವು ಮೋನೋವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅಯೋಡಿನ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಅದು ಮೋನೋವ್ಯಾಲೆಂಟ್, ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? 7 + 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇದು ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್, ಇದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ -1 ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ಆನಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಚಾರ್ಜಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ಆನಯಾನಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್. ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಆನಯಾನ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ? 1 ಇದೆ. 1 ಚಾರ್ಜನ್ನು ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 7 + 1 8. ವೆಯ್ಟ್, ಸರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ 1, ದಿಸ್ ಇಸ್ 2. ಮೋನೋವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆಟಮ್ಸ್ 2 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? 2 ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ 3. ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಅಯೋಡಿನ್ ಆಟಮು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, 2 ಅಯೋಡಿನ್ ಆಟಮ್ಸು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. 7 + 2 9, 9 + 1 10, 10/2 is again 5. 5 ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು. ಇಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ x is 5, which type of hybridization it is? sp3d type of hybridization, no doubt. sp3d type of hybridization ಗೆ ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ? ಟ್ರೈಗನಲ್ ಬೈಪಿರಮಿಡಲ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಬರ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್. ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯಪ್ಪ? x minus number of terminal atoms.
ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ 5 ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 2 ಇದೆ 3 ಇದೆ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲು 2 ಟರ್ಮಿನಲ್ 2 ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಬಂದ್ವು ಹಂಗಾದ್ರೆ 3 ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಓಕೆ ಎಷ್ಟು ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಬಂದ್ವಪ್ಪ ಇಲ್ಲಂಗಾದ್ರೆ 3 ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟದವು 5 ಅದಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದವು 3 ಪೇರ್ ಬಂದವು ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಇರ್ತಾವ ಹಂಗಾದ್ರೆ 2 ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಇರ್ತಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 2 ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಇದ್ದು 3 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನ AB2 L3 ಟೈಪ್ ಅಂತೀವಿ L ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟದವು 3 ಪೇರ್ ಅದಾವು B ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟದವು 2 ಅದಾವು ಓಕೆ hybridization sp3d no doubt geometry of the molecule is trigonal bipyramidal no doubt but shape of the molecule ನೋಡಿ ಟ್ರಿಗೊನಲ್ ಬೈಪಿರಮಿಡಲ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಇದೆ ಆದರೆ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಲೀನಿಯರ್ ಬರ್ತದೆ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇದಾವೆ 3 ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇದೆ ಆದರೆ ಐನ ಇದು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಐ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಐ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಅಪ್ಪ 2 ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಟಮ್ಸ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಅನದರ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆದರೆ ಶೇಪನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದರಿಂದ ನಾವು ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಬಾಂಡೆಡ್ ಪೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇದರ ಶೇಪ್ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಲೀನಿಯರ್ ಶೇಪ್ ಬರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೀನಿಯರ್ ಶೇಪ್ ಓಕೆನಾ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಓಕೆ based upon the number of bond pairs and the number of lone pairs we can easily predict the shape of a particular molecule any molecule you can take by knowing the value of x and the lone pairs okay x value ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು lone pair value ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸಿಗ್ತದೆ okay this is how we can calculate the or we can determine the shape of the molecules okay next if you take an example of one more examples you try this at your home XeF2 okay I'll give the hint here xenon will become the central atom xenon andre noble gas element ಅದರಲ್ಲಿ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ 8 ಇರ್ತಾವೆ ಲಾಸ್ಟ್ 18th ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋನೋವೇಲೆಂಟ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದು ಎಷ್ಟಿದೆ 2 ಇದೆ 8 + 2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ 8 ಮೋನೋವೇಲೆಂಟ್ ಆಟಮ್ಸ್ 2 ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನಾರ ಇದಾವ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಇದು 0 ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ 8 + 2 10/2 is 5 again it becomes 5 okay and ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ 5 ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಟಮ್ಸ್ 2 ಇದೆ 5 - 2 3 ಬರ್ತದೆ ದಿಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ 3 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದು ಕೂಡ 3 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರ ಶೇಪ್ ಕೂಡ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈ ಶೇಪ್ ಥರನೇ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ xenon ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಫ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ and the shape is again linear shape okay ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು okay yes in the next video we are going to have a discussion regarding the another type of hybridization that is sp3d2 type of hybridization okay